Hello. My voice is audible, no? Yes, sir. Yes, sir. Okay, thank you. Okay. Good morning to all of you. Now, yes, thank you. Yesterday we have started the very important concept, that is nothing but the resistance, on which particular parameter the value of the resistance is depend. We have started that one. Okay, in that yesterday we have seen a first parameter, that is nothing but the length of the conductor. So what we seen yesterday, the resistance of a conductor material is directly proportional to the length. Okay, means if length is longer, its resistance will be greater, or if length is smaller, it having the lesser resistance. Okay, means one of the things that yesterday we have clearly seen, that resistance is directly proportional to the length of the conductor. R is directly proportional to the EL. Okay, this is the first thing that we have seen in yesterday's lecture. Okay, now the second important parameter that we are going to study. See, the second important parameter is nothing but the area of the cross sections of the conductor material. Okay, so just see here, what they want to suggest is that the resistance of the conductor material is inversely proportional to the area of cross sections of the same material. Okay, means what happened here,
the resistance, whatever the resistance is there, that is inversely proportional to the area of the cross section. Kasa proportional hai? Inversely. Inversely in the sense, what happens if area of the cross section is going to be increases, then resistance is going to be decreases. Or what you can say, if area of the cross section decreases, then resistance is going to be increases. Means there is a inverse relationship between area of the cross section of the conductor material and resistance. Length relationship कसा है? Length is directly proportional, but area of the cross section of that conductor material is inversely proportional. ओके, कसा प्रोपोर्शनल आहे? इनवर्सली. आता त्यांनी खाली एक्झाम्पल दिलेलं आहे पहा, कॉपर वायर ऑफ एरिया 1 मीटर स्क्वेअर अँड सेकंड एरिया 2 मीटर स्क्वेअर. आता पहिल्या कॉपर वायरचा एरिया ऑब्व्हियसली दुसऱ्या कॉपर वायर पेक्षा काय कमी आहे. ओके, म्हणजे जर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कमी असेल, इफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज लेस देन, or if area of cross section is reduced, then what happen? Resistance is going to be increase. Okay, म्हणजे पहिली जी वायर दिलेली आहे कॉपर वायर, तिचा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन काय कमी आहे, म्हणजे तिचा रेजिस्टन्स काय असणार आहे? जास्त असणार आहे. ऑब्व्हियसली कुठल्या वायर पेक्षा? कॉपर वायर सेकंड. ओके, कॉपर वायर सेकंड. आता इनव्हर्सली कॉन्व्हर्स काय सांगू शकता तुम्ही? त्याचा कॉन्व्हर्स काय सांगू शकता? जो दुसरी कॉपर वायर आहे तिचा काय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जास्त आहे. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जास्त आहे म्हणजेच तिचा रेजिस्टन्स काय कमी. व्हाय? बिकॉज दे आर इनव्हर्सली इन रिलेशनशिप विथ दी each other. Okay, now but very important point that we need to consider here. जर तुम्हाला दोन वेगवेगळे मटेरियल दिले, ओके, पहिली वायर जर ह्याची असेल, कशाची? कॉपरची, आणि दुसरी वायर अल्युमिनियमची असेल, तर हे रिलेशनशिप व्हॅलिड होणार आहे का? वेदर दिस रिलेशनशिप इज गोइंग टू बी व्हॅलिड? नो. व्हाय? बिकॉज वी हॅव टू टेक दी सेम मटेरियल फॉर दी कंपॅरिझन. ओके, सगळ्यांना आले का लक्षात? बघा, पहिलं जर क्रॉस सेक्शन, इफ you are having two different what I can say wires of two different materials or conductors. First is the copper, second is the aluminum. At that time this relationship is somewhat not valid. म्हणजे जर तुम्हाला कंपॅरिझन करायचं असतील तर ते दोन कंडक्टर काय पाहिजेत? सेम मटेरियलच पाहिजे. ओके, सगळ्यांना आले का लक्षात? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आणि रेजिस्टन्स मधलं रिलेशन काय? रिलेशन, व्हॉट इज द रिलेशन? Tell me, what is the relation? From your side, it is expected. What is the relation? Resistance is how it is proportional? Inversely proportional to area of cross section. Correct. It is inversely proportional to the area of cross section. Area of cross section here लक्षात राहू द्या. What is the unit for area of cross section? Area of cross section is measured in, correct, it is measured in meter square, and whatever the first we have studied, that is length, which is measured in meter. Okay, why? Because now next I will tell you why this what I can say units are important, because these units we will require to derive the unit of another quantity. That I will tell you whenever we are going to see the next part. Okay, but what is important here? The important here is that the resistance of that conductor material is inversely proportional to the area of cross section of the same material. Everybody got it? जर तुम्हाला MCQ मध्ये इनवर्स रिलेशनशिप विचारले तर तुम्हाला सॉल्व करता आले पाहिजे. ओके, so this is our second part, that is nothing but the area of the cross sections of the conductor material. Okay, MCQ मध्ये how what chances are there they were going to ask the MCQ? They will give you these relationships. Okay, means they are like that, they will ask that the relationship between resistance and area of cross section of the conductor is like, and they will give you four options. Might be first option
R is inversely proportional to A. Then second, they will give you R is inversely proportional to the directly proportional to the A. Then they will give you R is inversely proportional to the A square, and they will give you R is directly proportional to the A square. So in this way, they will give you the option, and now from that option, you have to decide which is the correct one. So which is the correct one? R is inversely proportional to the A. Means what? Resistance is inversely proportional to the area of the cross sections of the same material. Okay, everybody got it? आपल्याला याच्यावरचे प्रॉब्लेम पण सॉल्व्ह करायचे आहेत. वी हॅव टू सॉल्व्ह द प्रॉब्लेम बेस्ड ऑन दिस पर्टिक्युलर पॉइंट. दॅट्स वाय these relationships are very important. Okay, now we will move towards the third point. See, type and nature of the conductor material. Okay, now there is no relationship for this one. Just we have to understand what is its meaning. आपल्याला ते काय करायचं, फक्त अंडरस्टँड करायचं. काय म्हणतात बघा, the resistance of the conductor depends on the nature of a material of which it is made. Okay, म्हणजे त्यांना काय सांगायचंय, जर तुम्ही डिफरंट मटेरियल्स घेतले तर त्या डिफरंट मटेरियल्स ऑब्व्हियसली ते काय कंडक्टरच असणार आहेत, पण डिफरंट मटेरियल असतील तर त्याचा रेजिस्टन्स पण काय असणार आहे, डिफरन्स असणार आहे. Okay, means what they want to say, if I will consider the example of conductor like copper, silver. Okay, so what they want to suggest is that yes, it is absolutely clear that they both are what? Conductor. Okay, what? It is absolutely clear both are conductor, but what they want to suggest is that, or what they want to say is that resistance of the copper is different and resistance of the silver is different. Okay, एव्हरीबडी गॉट इट? म्हणजे जरी ते कंडक्टर मटेरियल असतील तरी पण त्यांचा त्या सुद्धा कंडक्टर मटेरियल मधल्या सगळ्यांचा रेजिस्टन्स सारखाच नसणार आहे. ओके, इट इज अ डिफरंट फॉर डिफरंट मटेरियल. ओके, मग कॉपरचा जास्त असू शकतो, सिल्वरचा कमी असू शकतो, किंवा सिल्वरचा जास्त कॉपरचा कमी. दॅट विल डिपेंड अपॉन दॅट रिलेशनशिप, और इट इज डिपेंड ऑन दॅट पर्टिक्युलर व्हॅल्यू. बट व्हॉट दे वॉन्ट टू सजेस्ट इज दॅट if we have taken a different conductor materials, it should not be like that the different conductor material having the same resistance. They are having the different resistance. Okay, they have given that some material having low resistance whereas some material having high resistance. आता ही तर हाय रेजिस्टन्स म्हणजे त्याचा अर्थ इन्सुलेटर कन्सिडर करायचा नाही. ओके, त्यांनी कंपॅरिझन करताना कशाची कंपॅरिझन केलेली आहे, कंडक्टर मधलीच त्यांची कंपॅरिझन आहे. पण कंडक्टर मटेरियल मध्ये सुद्धा ते काय सांगतायत, काही मटेरियल्स आहेत त्याचा रेजिस्टन्स लो असणार आहे आणि काही मटेरियल्स आहेत तर त्यांचा रेजिस्टन्स हा त्याच्यापेक्षा थोडा जास्त असणार आहे. आता इथं जास्त म्हणजे त्याचं असं कन्सिडर करायचं नाही की तो इन्सुलेटर आहे. ओके, you cannot consider like that. What they want to suggest is that yes, these are the conductor materials, but some material having the low resistance whereas some material having the high resistance. म्हणजे त्यांच्यामध्ये सुद्धा काय आहेत, जर सपोज 4 मटेरियल असतील कंडक्टरचे, त्यातला पहिल्याचा लो, दुसऱ्याचा त्याच्यापेक्षा थोडा जास्त, तिसऱ्याचा त्याच्यापेक्षा थोडा जास्त, चौथ्याचा त्याच्यापेक्षा थोडा जास्त, लाईक दॅट वन. ओके, म्हणजे त्या वेळेने त्यांनी इथं काय सांगितलेलं आहे, some material have the low resistance whereas some others having the high resistance. Okay, they suggested like that in that way. Okay, त्यांनी खाली एक्झाम्पल पण दिले बघा, silver has low resistance than the iron. As you know that both are the conductor, but they want to, what they want to give is that, or what they want to say is that silver has the low resistance. सिल्वरचा काय रेजिस्टन्स कुणापेक्षा, आयन पेक्षा काय कमी आहे. म्हणून आता लगी तुम्ही आयनला इन्सुलेटर म्हणणार का? यू कॅनॉट से आयन ॲज दी इन्सुलेटर. वाय? बिकॉज व्हॉट एव्हर दी रेजिस्टन्स, ऑब्व्हियसली resistance offered by iron is obviously higher than the silver, but we cannot directly say it is the insulator. Okay, it is obviously conductor, but what we have to do, just we have to compare conductor with another conductor. Okay, compare with another conductor. That's why they are saying is that some material is having the low resistance whereas some material having the high resistance. Got it, everybody? Everybody got it? What is going on? Yes. Okay,
Yes, Now sir. these are the three important parameters. First parameter we have seen, that is the, what I can say, resistance is directly proportional to the length. Second parameter we have seen, that is resistance is inversely proportional to the length. And third parameter, that is we have seen the conductor material, they are having a different resistance than the each other. They are not having the same difference. त्यांचा सगळ्याचा रेजिस्टन्स हा सेम नसणार आहे, कुणाचा जास्त असणार आहे, कुणाचा कमी असणार आहे. That will depend upon that particular conductor material. These three are the very important point as far as this resistance is concerned. But there is another one point on which MCQs is going to be asked many times. Okay, so which are that point? These are the three main point, but fourth point on which many of the time MCQ has been asked, which is that point, that is nothing but the temperature. Okay, now see here, whenever we have firstly written resistance depends upon three particular parameter. In that, what we have written? Length, area of cross section, type, and nature of the conductor material. Okay, but the fourth parameter on which many of the time MCQ has been asked, in the traditional exam also they will ask focus on this particular point regarding the MCQ. Okay, now just we will see what is the relationship of the resistance with temperature. Okay, so see, they have given a very simple relationship. Temperature affects the resistance of the conductor material. Okay, this point you need to consider. Temperature always affect the resistance of the conductor material. बघा, जर असं झालं नसतं, टेम्परेचर नी रेजिस्टन्स वर काहीच अफेक्ट केला नसता, तर इट्स व्हेरी इझी, म्हणजे असं आपण जे रिॲक्शन्स वगैरे करतोय त्या एकदम खूप इझी झाल्या असत्या. ओके, कारण टेम्परेचर इज दी दॅट थिंग्स विच अफेक्ट्स ऑन एव्हरी रिॲक्शन. ओके, टेम्परेचर ही अशी गोष्ट आहे की त्याचा थोडाफार ना थोडाफार इफेक्ट प्रत्येक रिॲक्शन वर होतच असतोय. त्यामुळे ते काय सांगतायत, टेम्परेचर अफेक्ट दी रेजिस्टन्स ऑफ दी कंडक्टर मटेरियल. Okay, see, in most of the conductor material, the resistance increases with the temperature. What you want to take here, or what is the important relationship here, or what is the important point you need to consider here, is that in a conductor material, resistance increases with the temperature. म्हणजे जर टेम्परेचर वाढलं तर त्या कंडक्टर मटेरियलचा रेजिस्टन्स काय होतोय, इट इज गोइंग टू बी इनक्रीज्ड. ओके, एव्हरीबडी गॉट इट? इन अ कंडक्टर मटेरियल व्हॉट हॅपन्स, resistance increases with the increase in the temperature. ओके, म्हणजे जसं आपण ह्याच्यात बघितलं, काय बघितलं, रेजिस्टन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी लेंथ. समवॉट यू कॅन से हियर इज दॅट resistance increases of what conductor with the increase in the temperature. म्हणजे जसं जसं टेम्परेचर वाढत जाईल तसं तसं काय होणार आहे, युअर रेजिस्टन्स इज गोइंग टू बी इनक्रीज्ड. ओके, आता त्याच्या खाली त्यांनी त्याचं कॉज दिलेलं आहे, कशामुळे होतं असं त्यांनी सांगितलं बघा. ऍज अ टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर इनक्रीजेस, free electrons increases, but due to a thermal vibration, the opposition to the free electrons is also increases. This means that resistance increases with the temperature. Okay, आता काय होणार आहे, एक सिंपल एक्झाम्पल सांगतो तुम्हाला. आता एक सिंपल एक्झाम्पल बघा, एक असा तुम्ही बॉल कन्सिडर करा. त्या बॉल मध्ये म्हणजे ऍक्च्युली दिस इज अ नॉट व्हॉट आय कॅन से प्रॅक्टिकल एक्झाम्पल नाहीये, असं डोळ्यासमोर आणत त्याच्यावरून तुम्हाला ते अंडरस्टँड होईल. आता काय केलेलं आहे, तुम्ही त्यात असं एक पर्टिक्युलर कंडक्टर ठेवलेला आहे आणि त्याचे इलेक्ट्रॉन्स आहेत, त्याला तुम्ही काय करताय, हीट करताय. ओके, आता टेम्परेचर कसं वाढणार आहे, नॉर्मली आपलं टेम्परेचर वाढतं ते 1, 2, 3 डिग्री सेल्सिअसनी. बट इन फॉर गिव्हिंग यू एक्झाम्पल देण्यासाठी सांगतो मी तुम्हाला. काय होतंय, तुम्ही त्याला हीट करताय. हीट केल्यामुळे काय होतंय, ऑब्व्हियसली फ्री इलेक्ट्रॉन्स काय होतात, जास्त मूव्ह व्हायला लागतात. ओके, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जास्त मूव्ह लागतात. पण असं आहे का की सगळे फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव्ह दुसरीकडे जाणार आहेत? तिथं त्या पर्टिक्युलर एखादा जर तुम्ही कंडक्टर कन्सिडर केला तर तिथं पर्टिक्युलर तेवढेच फ्री इलेक्ट्रॉन्स नाहीयेत, बाकीचे सुद्धा फ्री इलेक्ट्रॉन्स आहेत. म्हणजे असं आहे का की बाबा
एकच तिथं फ्री इलेक्ट्रॉन्स आहे आणि बाकीचे सगळे फ्री इलेक्ट्रॉन्स नाही आहेत, काय होणार आहेत, जेवढे जेवढे फ्री इलेक्ट्रॉन आहेत तेवढे सगळे काय करणार आहेत, मूव्ह व्हायला चालू करणार आहेत. कधी, टेम्परेचर ज्या वेळेस इन्क्रीज होईल तेव्हा. आता ते मूव्ह व्हायला चालू करणार आहेत म्हणजेच काय होणार आहे, एकमेकाला अपोजिशन क्रिएट करणार आहे. काय करणार आहेत, एकमेकाला अपोजिशन क्रिएट करणार आहेत. मग त्याच्या जर अपोजिशन एकमेकाला त्यांनी क्रिएट केलं म्हणजेच काय झालं, दॅट इज नथिंग बट दी रेजिस्टन्स. अजून एक सिंपल एक्झाम्पल देतो तुम्हाला. आता एक रूम आहे असं कन्सिडर करा आणि त्या रूम मध्ये एक 25 माणसं आहेत असं कन्सिडर करा. ओके, आता काय होणार आहे, नॉर्मल कंडिशनला दे आर स्टेबल, बट काय झालं, चुकून त्या पर्टिक्युलर रूम मध्ये काय लागली, फायर लागली किंवा आग लागली. मग ते माणसं काय करणार आहेत, ऑब्व्हियसली स्वतःच काय हे करण्यासाठी तिथून काय करायला चालू करणार आहेत, मूव्ह व्हायला चालू करणार आहेत. पण असं आहे का, तिथला बसलेला एकच माणूस मूव्ह व्हायला चालू करणार आहे, म्हणजे एकच उठला आणि पळायला लागला असं होणार आहे का, सगळे काय करणार आहेत, स्वतःचा जीव वाचवण्यासाठी दे आर गोइंग टू मूव्ह हिअर अँड देअर. ओके, मग मूव्ह करतानाच काय होणार आहे, सपोज मी काय करणार आहे, मूव्ह होताना दुसऱ्याला काय करणार आहे, अपोजिशन क्रिएट करणार आहे. का असं होणार आहे का, सगळे एका लाईनीमध्ये चला बाहेर असं होणार आहे का, इट शुड नॉट बी लाईक दॅट. सो व्हॉट हॅपन, ड्यू टू दिस थर्मल व्हायब्रेशन देर इज अ अपोजिशन टू दॅट फ्री इलेक्ट्रॉन्स. म्हणजे त्याला जरी ते फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव्ह झाले तरी ते फ्री इलेक्ट्रॉन्स त्यांनाच काय करणार आहेत, अपोज करणार आहेत. सो दॅट्स वाय द टेम्परेचर, as temperature increases the resistance is also going to be increases. कळलंय का सगळ्यांना, टेम्परेचर वाढल्यामुळे रेजिस्टन्स काय इन्क्रीज होतो तुम्हाला माहित पाहिजे, इट इज द बेसिक थिंग्स. ओके, जर तुम्ही ह्याचं एक्झाम्पल लक्षात ठेवलं, रूमचं एक्झाम्पल लक्षात ठेवलं, देन यू विल इझिली अंडरस्टँड. For the conductor, if the resistance is going to be increased, if temperature is going to be increased, then resistance is also going to be increased. Everybody got it? Yes. Everybody Yes, got it? sir. Yes. Yes, Okay. sir. That is the what I can say, fourth parameter. Fourth parameter is nothing but which is the parameter, temperature. As the resistance is going to be increased, what happen? Temperature is increased, that time resistance of that particular conductor material is going to be increased. Okay, so fourth parameter we have seen. Everybody got it? Which are that four parameter we have seen? First parameter that we have seen, that is nothing but the Length of the conductor. absolutely length of the conductor. Then second parameter we have seen, which is that Cross section. correct. The third parameter we have seen, Type and nature of correct, conductor material. And the fourth parameter that we have seen, Temperature. okay, so tell me, what is the first relationship between resistance and length of the conductor? What is that relationship? Directly proportional to length. Directly proportional to Proportional to Correct. length of material. What is the second relationship? Inversely proportional to area. Correct. And what is the relationship of the temperature with the resistance? Directly Proportional. Okay, you can say directly, or you can say resistance is increases with the increase in the temperature. Okay, so these are the four important points that we need to consider whenever we are going to study the, what I can say, the resistance of the particular material. Okay, आता त्यांनी काय केलेलं आहे, मग आपण तर म्हणतोय रेजिस्टन्स लेंथला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आहे. त्याच्यानंतर काय म्हणतोय, रेजिस्टन्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनला इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल आहे. मग ह्याच्यावरून तर आपल्याला काय करायचंय, रेजिस्टन्सचं एक रिलेशनशिप आपल्याला तयार करायचंय. सो विच इज दॅट रिलेशनशिप that you can see here? Okay, so this is the relationship. This relationship is very, very important because we have to solve lot of numericals based on this relationship. So what is that relationship? See here, first relationship, they can say that resistance is directly proportional to the length. See, left hand side pehle relation baga, resistance is directly proportional to the L. So what is the meaning of L? Length. Okay, then my second relationship,
resistance is inversely proportional to the area of the cross section, that is small a. Okay, now what we have to do, we have to combine this all relationship and we have to write one relationship for the resistance. ओके, आपल्याला काय करायचंय, जे आपल्याकडे दोन रिलेशनशिप आहे, पहिलं रिलेशनशिप कुठलं आहे, रेजिस्टन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी लेंथ and second, resistance is inversely proportional to the area of cross section. So see here, replace the proportionality sign with the proportionality constant. ओके, म्हणजे पहिलं रिलेशनशिप मी कंबाईन केलं, कुठलं, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी एल, आणि त्याच्यानंतर दुसरं रिलेशनशिप कंबाईन केलं तर काय आलं, खाली दिले बघा, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी एल अँड इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल डिवायडेड बाय ए. आता मी तिथलं प्रोपोर्शनॅलिटी साइन काय करतोय, रिमूव्ह करतोय. कसं, बाय इन्सर्टिंग वन प्रोपोर्शनॅलिटी कॉन्स्टंट, जो की तिथं दिलेला आहे, म्हणजे पी, आपण पी लिहिलाय पण ऍक्च्युली त्याची लिहिण्याची स्टाईल थोडीशी डिफरंट आहे. काय करावं लागतं आपल्याला, व्हाईल रायटिंग रो, त्याला तुम्ही काय म्हणू शकता, दॅट प्रोपोर्शनॅलिटी कॉन्स्टंट इज कॉल्ड ॲज, और इट इज डिनोटेड ॲज दी रो, RHO, and that proportionality constant is called as resistivity, or you can say specific constant, or there is another name for that, that is specific resistance. सगळ्यांना आले का लक्षात, त्या कॉन्स्टंटला काय काय नाव आहे बघा, रेजिस्टिव्हिटी or specific constant, or you can say it is specific resistance, which is denoted by the letter what you can say रो. ओके, म्हणजे असं थोडासा पी काढल्यासारखं काढायचं, फक्त त्याला आपल्याला खाली काय करायचंय, ज्यावेळेस एक्झाम्पल सॉल्व्ह करते त्यावेळेस सांगतो मी, त्याला थोडं जस्ट त्याचं व्हॉट लास्ट पार्ट त्याला फक्त ट्विस्ट करायचं आहे. ओके, म्हणजे ऍक्च्युली तो पी दिसायला नाही पाहिजे. ज्यावेळेस आपण एक्झाम्पल सॉल्व्ह करते त्यावेळेस मी सांगतो. बट व्हॉट इज द रिलेशनशिप फॉर द रेजिस्टन्स, और व्हॉट इज द फॉर्म्युला that we are going to use for solving the example, that is R is equal to rho L divided by A, where that rho is called as resistivity or specific constant or specific resistance. Everybody got it? Yes, sir. Rho, that is nothing but the resistivity or specific constant or specific resistance. ओके, म्हणजे आता ज्यावेळेस आपण एक्झाम्पल सॉल्व्ह करणार आहोत त्यामध्ये काय असणार आहे, तुम्हाला रेजिस्टन्सची व्हॅल्यू काढायला सांगितली असेल, और दे कॅन से दॅट फाइंड आउट द व्हॅल्यू ऑफ रो, दॅट इज रेजिस्टिव्हिटी और स्पेसिफिक रेजिस्टन्स, और दे कॅन से दॅट फाइंड आउट द व्हॅल्यू ऑफ एल, और फाइंड आउट द व्हॅल्यू ऑफ ई. ओके, नाउ दे कॅन से दॅट लाईक दॅट. ओके, म्हणजे हे रिलेशनशिप खूप इम्पॉर्टंट आहे, कारण हे एमसीक्यू ला पण बऱ्याचशा वेळा विचारलं जातं, आणि ज्यावेळेस आपली ट्रॅडिशनल एक्झाम होती त्यावेळेस पण ह्या पर्टिक्युलर पॉइंटवर भरपूर वेळा क्वेश्चन यायचे. सो राईट डाऊन दी व्हॉट आय कॅन से रिलेशनशिप और डेटा दिलं जायचं आणि डिरेक्टली व्हॅल्यू तुम्हाला फाइंड आउट करायला सांगितली जायची. ओके, आता फक्त ह्यात काळजी काय घ्यायची, डायरेक्टली आणि इनव्हर्सली लक्षात राहू द्या, कारण कसं होतं, कधी कधी आहे ना, एक्झाम्पल आपल्याला येत असतं, माहित असतं अरे किती सोपं एक्झाम्पल आहे, किती सोपं एक्झाम्पल आहे, पण चुकून काय होतं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनची व्हॅल्यू डिनॉमिनेटर मध्ये ठेवायची, ती आपण न्यूमरेटर मध्ये ठेवतो, आणि लेंथची व्हॅल्यू जी आपल्याला न्यूमरेटर मध्ये ठेवायची ती चुकून आपण डिनॉमिनेटर मध्ये ठेवतो, आणि नेमकं तो पण ऑप्शन तिथे दिलेला असतो त्या एमसीक्यू मध्ये. मग आपल्याला काय वाटतं, वी हॅव गॉट करेक्ट आन्सर. ओके, पण म्हणजे हेच तर खरं इम्पॉर्टंट आहे की जरी आपल्याला येत असलं तरी प्रॉपरली एक्झाम्पल सॉल्व्ह करून आपल्याला आन्सर फाइंड आउट करायचं. असं नाही की घाई मला सगळंच येते आणि मग व्हॅल्यू पुट करा आणि लगेच आन्सर काढा. इट शुड नॉट बी लाईक दॅट. ओके, कारण कधी कधी आपलं कॅल्सीवरचं कॅल्क्युलेशन सुद्धा आपल्याला हे करू शकतं, काय म्हणतो, करेक्ट आन्सर मिळू नाही शकत जर आपण व्यवस्थित कॅल्सीवर कॅल्क्युलेशन केलं नाही तरी. ओके, कारण आपल्याला सवय लागली असते पटकन व्हॅल्यू टाकायची, आन्सर फाइंड आउट करायची, एवढाच टाइम आहे आपल्याकडे, एवढ्याच ह्याच्यात आपल्याला आन्सर फाइंड आउट करायचंय. इट शुड बी लाईक दॅट. ओके, तसं न करता आपल्याला काय करायचंय,
पर्टिक्युलर व्यवस्थित व्हॅल्यू ठेवायचे, व्यवस्थित व्हॅल्यू फाइंड आउट करायचे. आता इथे तुम्हाला दुसरं काय आलं पाहिजे ते पण मी सांगतो. ओके, नाव सी हिअर they have given the definition of the specific resistance. ओके, म्हणजे आता ते काय म्हणतायत, तुम्ही तर काय म्हणताय, त्या रोला काय स्पेसिफिक रेजिस्टन्स. म्हणजे जर आता मला काय करायचे, त्याची डेफिनेशन तयार करायची कशाची, किंवा त्याची डेफिनेशन स्टडी करायची. ओके, आता मी काय केलं, त्याचं रोची व्हॅल्यू मला फाइंड आउट करायची. त्यावेळेस मी काय अज्युम केलं, माझ्याकडे एक पर्टिक्युलर स्पेसिस आहे, पीस आहे, त्याची लेंथ किती आहे 1 मीटर आणि एरिया किती आहे 1 मीटर स्क्वेअर. ओके, एरिया काय 1 मीटर स्क्वेअर, लेंथ आहे 1 मीटर, एरिया त्याचा काय आहे 1 मीटर स्क्वेअर. अशा वेळेस जो रेजिस्टन्स त्या पर्टिक्युलर स्पेसिसनी ऑफर केलेला असतो त्या रेजिस्टन्सलाच तुम्ही काय म्हणणार आहे, यू कॅन कॉल इट इज नथिंग बट दी स्पेसिफिक रेजिस्टन्स. ओके, आलं एक लक्षात. त्यांनी खाली दिलेलं आहे पहा, स्पेसिफिक रेजिस्टन्सची डेफिनेशन. द रेजिस्टन्स ऑफ द स्पेसिमन पीस ऑफ अ मटेरियल हॅव्हिंग युनिट लेंथ. युनिट लेंथ म्हणजे काय, त्याची लेंथ काय 1 मीटर अँड युनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया. युनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया म्हणजे काय 1 मीटर स्क्वेअर. त्यालाच तुम्ही काय म्हणू शकताय, स्पेसिफिक रेजिस्टन्स और रेजिस्टिव्हिटी ऑफ दॅट पर्टिक्युलर मटेरियल. म्हणजे तुम्हाला थोडक्यात सांगतो, स्पेसिफिक रेजिस्टन्स किंवा रेजिस्टिव्हिटी म्हणजे काय, त्या पर्टिक्युलर स्पेसिसनी किंवा त्या पर्टिक्युलर कंडक्टरनी ऑफर केलेला रेजिस्टन्स. कधी, ज्या वेळेस त्याची लेंथ 1 मीटर आहे आणि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वेअर आहे, त्यावेळेस जो ऑफर केलेला रेजिस्टन्स आहे त्याला तुम्ही काय म्हणू शकता, यू कॅन कॉल्ड इट इज नथिंग बट दी स्पेसिफिक रेजिस्टन्स और रेजिस्टिव्हिटी. एव्हरीबडी गॉट इट. व्हॉट यू वॉन्ट टू से इज दॅट स्पेसिफिक रेजिस्टन्स म्हणजे तो पण काय रेजिस्टन्सच आहे, पण कधी कधी ज्या वेळेस त्या स्पेसिफिक ओके just mute yourself. Who is roll number 3? Mute yourself. It is disturbing to all. Okay, so what you want to say is that specific resistance, just a minute. Okay, so specific resistance, it is also a resistance, but which resistance? It is the resistance offered by that particular specimen when its length is 1 meter, or you can say its unit length, and its area of the cross section is 1 meter square. ओके, म्हणजे जर आता मी सपोज एक कॉपरचा पर्टिक्युलर हे घेतला, कॉपर कंडक्टर घेतला, ज्या वेळेस त्या पर्टिक्युलर कॉपर कंडक्टरची लेंथ 1 मीटर असेल, त्याचा क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मीटर स्क्वेअर असेल, त्यावेळेस त्यांनी जो ऑफर केलेला रेजिस्टन्स आहे त्याला तुम्ही काय म्हणणार आहे, यू कॅन कॉल्ड इट इज नथिंग बट दी स्पेसिफिक रेजिस्टन्स. त्याला तुम्ही काय म्हणणार आहे, स्पेसिफिक रेजिस्टन्स. कळलेलं आहे का सगळ्यांना? व्हॉट इज द डेफिनेशन ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टन्स? एव्हरीबडी गॉट इट? द डेफिनेशन ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टन्स. स्पेसिफिक रेजिस्टन्स, okay, specific resistance is somewhat different than the normal resistance. Okay, both are resistance, but what happens in the resistance, there is no such a criteria of length and area. Okay, but here in the specific resistance there is a criteria of what you can say length and area. What is that criteria? That criteria is that त्या मटेरियलनी ज्यावेळेस त्याची लेंथ 1 मीटर असेल आणि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वेअर असेल, त्यावेळेस जो काय रेजिस्टन्स ऑफर केलेला असणार आहे त्याला तुम्ही काय म्हणणार आहे, यू कॅन कॉल्ड इट इज नथिंग बट दी स्पेसिफिक रेजिस्टन्स और रेजिस्टिव्हिटी.
लक्षात घ्या, तुम्हाला एक्झाम्पल मध्ये ते असे म्हणले फाइंड आउट दी रेजिस्टिव्हिटी, मग त्यावेळेस कन्फ्युजन मध्ये जायचं नाही की रेजिस्टिव्हिटी म्हणजे काय आहे, त्यावेळेस रोचीच व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची. किंवा एक्झाम्पल मध्ये ते म्हणले फाइंड आउट दी स्पेसिफिक रेजिस्टन्स, मग त्यावेळेस अरे रेजिस्टिव्हिटी वेगळं स्पेसिफिक रेजिस्टन्स वेगळं असं नाही, स्पेसिफिक रेजिस्टन्स म्हणले तरी रोचीच व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची, किंवा रेजिस्टिव्हिटी म्हणले तरी पण कशाची व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची, रोची व्हॅल्यू. कारण हे असं झालेलं आहे मागच्या वेळेसच्या एक्झामला, म्हणजे आता तर तुमची ऑनलाईन एक्झाम आहे. ओके, in previous exam such things happened. One student is there, he know all formulas, how to find out the resistance, he know everything, but he got confused that whether specific resistance or resistivity is same or different like that. Okay, so don't get into the confusion. Meaning of specific resistance and resistivity is same, don't worry about that. ओके, म्हणजे तिथं असं नाही म्हणायचं अरे बाबा हे झालंय का नाही, इट शुड नॉट बी लाईक दॅट, बोथ हॅविंग दी सेम मिनिंग. Okay, this is the specific resistance. Now what we have to do, we have to find its unit. Okay, unit वर पण MCQ बऱ्याचशा वेळा विचारला जातात स्पेसिफिक रेजिस्टन्स. सो हाऊ टू फाइंड इट्स युनिट, सी हिअर. जस्ट अ मिनिट बघा, आता आपल्याला कशाचं युनिट फाइंड आउट करायचं आहे, रोचं युनिट फाइंड आउट करायचं आहे. रो म्हणजेच काय, स्पेसिफिक रेजिस्टन्स, बरोबर आहे. माझा फॉर्म्युला काय, आर इज इक्वल टू रो एल डिवायडेड बाय ए. ओके, रो एल डिवायडेड बाय ए. जर मला रो साठी फॉर्म्युला लिहायचा झाला तर काय येणार आहे फॉर्म्युला, कोण सांगते मला. जर मला रो साठी फॉर्म्युला लिहायचा झाला तर रो साठी फॉर्म्युला काय येणार आहे, R divided by L. करेक्ट. R divided by R into A by L. करेक्ट, म्हणजे ते ए काय होणार आहे, लेफ्ट हँड साइडला जाणार आहे, आणि दॅट एल गोज टू दी न्यूमरेटर, बरोबर आहे. आर ए डिवायडेड बाय एल. आता रेजिस्टन्सचं युनिट काय आहे, ओहम. Ohm. एरिया आपण कशात मेजर करतोय, मीटर Meter स्क्वेअर. आणि लेंथ कशात मेजर करतोय, Meter. बरोबर आहे. पण आता मीटर स्क्वेअर म्हणजे काय, मीटर इंटू मीटर. ओके, जर तुम्ही 2चा स्क्वेअर लिहायचा झाला तर तुम्ही काय लिहिता, 2 into 2. ओके, मीन्स व्हॉट हॅपन, हाऊ यू कॅन राईट मीटर स्क्वेअर, मीटर स्क्वेअर इज नथिंग बट दी मीटर इंटू मीटर. ओके, सो व्हॉट हॅपन, denominator meter will get cancel with the 1 meter of the numerator. Denominator चा जो 1 मीटर आहे m, that is cancel with the 1 numerator meter. So what is remaining, only ohm meter. कळलेलं आहे का सगळ्यांना, how we have found out the unit of the specific resistance. The unit of Yes, sir. specific resistance is ohm meter. सगळ्यांनी लक्षातच ठेवायचं आहे, स्पेसिफिक रेजिस्टन्स और रेजिस्टिव्हिटीचं युनिट काय आहे, द युनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टन्स अँड रेजिस्टिव्हिटी इज ओहम मीटर. Meter. ओहम मीटर. ओके, रेजिस्टन्सचं युनिट काय आहे, ओहम. ओके, बट Ohm. व्हॉट इज द युनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टन्स और रेजिस्टिव्हिटी, इट इज Ohm ओहम meter. मीटर. It is ohm meter.